یہ D12 اسلام آباد ہے جی. یہ میرے گھر کے سامنے کے مناظر ہیں اور یہ انبلیویبل ہوا ہے. یہ چیک کریں علی بھائی, یہ دکھائیں سائز دکھائیں. یہ دیکھیں یہ ایک پیاز, مشروم سائز ایک پیاز جتنا. اور مائی گڈنس, سائز چیک کریں سر. یہ پڑوسیوں کی ہمارے گاڑی, یہ تو ساری گاڑیاں برباد ہو گئی ہیں کاشف بھائی. استغفر اللہ. کیسر بھائی مخ کے ټول کورونه مخ کے فرنٹ شیشه هم ماته ده کیسر بھائی. ناظرین, پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بدھ کے دن تقریباً 2 بجے کے قریب کچھ ایسا ہوا جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. چند منٹ تک ہونے والی یالہ باری کے اندر گولف بال کے سائز تک کے اولوں نے ہر طرف تباہی مچا دی. لوگوں کے گھروں کی ونڈوز تک ٹوٹ گئیں, درخت ٹوٹ گئے اور کچھ جڑوں سے بھی اکھڑ گئے. جبکہ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ گاڑیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے, گاڑیاں حد سے زیادہ ڈیمیج ہوئیں اور سولر پینلز بھی تباہ ہو گئے. کچھ ہی منٹس کے اندر اسلام آباد کی سڑکیں برف سے سفید ہو کر کینیڈا اور گرین لینڈ کی سردی کا منظر پیش کرنے لگیں. فصلیں جو کہ ابھی پک کر تیار ہوئی تھیں وہ بھی تباہ و برباد ہو گئیں. ان ویڈیوز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تباہی کس قدر تباہ کن اور شدید تھی. محکمہ موسمیات نے دوبارہ اس طرح کی طوفانی بارشیں اور ممکنہ طور پر یالہ باری کی دوبارہ پیشگوئی کرتے ہوئے ایک الرٹ جاری کیا ہے جو کہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں کے اندر دوبارہ ہو سکتی ہے. لہٰذا اس دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور بارشوں کے دوران تمام تر قیمتی چیزوں اور لوگوں کا ایک محفوظ چھت کے نیچے ہونا انتہائی ضروری ہے. اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی شدید یالہ باری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اپنی قیمتی چیزوں, گاڑیوں پر بستر, کارپیٹ اور گاڑیوں کے میٹ تک رکھ کر کسی طرح سے گاڑیوں کو بچا سکیں اور اپنے اس ہونے والے نقصان کو کم سے کم کر سکیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اپنی قیمتی گاڑیوں کو تباہ ہوتا دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا جن کی گاڑیوں کی انشورنس تک نہیں تھی. اور اس لیے کچھ لوگ تو اسے غزہ کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی قدرتی آفت کا نام تک دے رہے ہیں, جبکہ کچھ لوگ اسے گلوبل وارمنگ کے خطرناک ایفیکٹس بتا رہے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں مزید سنگین ہو سکتے ہیں. اب ان دونوں باتوں میں کس حد تک سچائی ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یالہ باری کیا ہوتی ہے. ہیلز فرام یا یالہ باری ایک قدرتی پروسیس ہے جس کے اندر آسمان سے برف کے سخت اور گول گول ٹکڑے زمین پر گرتے ہیں, اور یہ برف کے ٹکڑے یالہ کہلاتے ہیں جو کہ عام برف باری سے مختلف ہوتے ہیں, کیونکہ برف باری کے اندر برف کے فلیکس یا ٹکڑے گرتے ہیں جو کہ ٹھوس شکل کے نہیں ہوتے بلکہ نرم ہوتے ہیں, جبکہ یالہ باری کے اندر ٹھوس برف کے گولے گرتے ہیں. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے ٹھوس برف کے گولے آخر آسمان میں کیسے بنتے ہیں؟ بادلوں کے اندر ایسا کون سا قدرتی فریزر موجود ہے جو کہ ان کو اس حد تک جما کے رکھ دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ گرمی اور نمی سے. اب اس کی وضاحت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جب زمین کی سطح بہت زیادہ گرم ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور نمی بھری ہوا اوپر کو اٹھتی ہے, تو اسلام آباد کے اندر پہلی بارش یالہ باری کے پیچھے بھی گلوبل وارمنگ یا پھر شدید گرمی ذمہ دار ہے, کیونکہ کنکریٹ کے گھر, اے سی کی گرم ہوائیں, درختوں کا کٹاؤ اور اس کے علاوہ فیکٹریوں کا دھواں مل کر ٹمپریچر کو ہر سال بڑھاتا جا رہا ہے. دن کے وقت جب سورج کی روشنی زمین کو گرم کرتی ہے, خاص طور پر جب گرمی کا موسم ہو یا پھر سورج کی تپش بہت زیادہ ہو, تو یہ گرم ہوا ہلکی ہوتی ہے اس لیے اوپر کو اٹھتی ہے. مثال کے طور پر اس غبارے کی مثال لے لیں, اس کے اندر بھی گرم ہوا ہوتی ہے جو کہ اس کے اندر بیٹھے انسانوں تک کو بھی اٹھا کر اوپر لے جا سکتی ہے. سونے پر سہاگا یہ کہ اگر اس گرم ہوا کے ساتھ اس کے اندر موجود بخارات یا پھر واٹر ویپرز بھی موجود ہوں تو
तो ये भी हवा के साथ गर्म होकर ऊपर को उठते हैं। ये गर्म और नमी वाली हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, जिसके बाद गहरे और ऊंचे बादल बनते हैं जो कि तूफानी होते हैं। इनको कोमोलो नंबर्स कहते हैं। इन बादलों के अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है, जिसकी वजह से पानी के कतरे बर्फ के अंदर बिल्कुल एक फ्रीजर की तरह तब्दील होने लगते हैं। बादल या फिर इस फ्रीजर के अंदर जब तेज हवाएं बर्फ के छोटे छोटे जर्रों को बार बार ऊपर नीचे फेंकती हैं, तो जब ये ऊपर जाते हैं तो अपने ऊपर एक नई बर्फ की तह जमा लेते हैं, जिससे इनका साइज बढ़ जाता है। और जब ये बर्फ के गोले इतने भारी हो जाते हैं कि हवा इनको मजीद ऊपर नहीं लेकर जा सकती, तो ये जमीन पर गिरने लगते हैं और इसको यालाबारी कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि बादल जितने ऊंचाई पर होंगे उतना ही ज्यादा लिफ्ट इस बर्फ की बाल को मिलेगा और याला को बार बार ऊपर जाकर नई बर्फ की तह लगाने का मौका भी मिलेगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये यालाबारी एक सुपर सेल थंडर स्टॉर्म की वजह से हुई थी, जिसके बादल 50,000 फुट से भी ऊंचे थे। इसके अलावा अगर बादल के अंदर यानी फ्रीजर के अंदर और इससे बाहर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क हो, तो ये बर्फ का बॉल बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक जमेगा और बहुत ही सख्त होगा। कॉमन सेंस की बात है कि जितना ज्यादा इस बादल के अंदर नमी होगी उतना ही ज्यादा पानी इस पर जमेगा। इसलिए जब भी आप इन गोलों को अपने हाथ के अंदर पकड़कर देखेंगे तो आपको इसके अंदर बिल्कुल प्याज की तरह बहुत सारी तहें महसूस होंगी। इस यालाबारी के प्रोसेस को आप इस चार्ट से भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद जैसी यालाबारी पूरी दुनिया के अंदर इससे पहले कभी नहीं देखी गई। इस तरह के बहुत सारे वाकयात तारीख में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अलास्का अमेरिका के अंदर 2003 में तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड शुदा याला गिरा, जिसका डायमीटर 7 इंच के बराबर था। यह बिल्कुल एक बड़ी सॉफ्ट बॉल या हॉट बॉल के साइज के बराबर था। इसी तरह 1986 के अंदर बांग्लादेश में यहाँ के जिला गोपालगंज के अंदर यालाबारी से तकरीबन 92 लोगों की मौत वाकया हो गई थी, जो कि इंसानी हलाकतों के लिहाज से बदतरीन वाकया था। इसी तरह हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में कई बार यालाबारी ने किसानों की फसलें तबाह की, खासतौर पर गंदम, आम और सरसों की। इस दौरान गिरने वाले यालाबारी के ओले भी बहुत बड़े साइज के थे, जबकि अब हालिया वाकयात में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ये वाकया। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस होकर अब हम पहले से इन बादलों को देखकर वार्निंग जारी कर सकते हैं, मगर ये सब कुछ हुकूमत की नाकामी की वजह से हुआ। मगर जैसा कि हमने ऊपर जाना कि ग्लोबल वार्मिंग के फैक्ट्स की वजह से दुनिया के कई मकामात पर इस तरह के वाकयात पहली दफा देखे जा रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल के अंदर पूरी दुनिया में ये वाकयात हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। और जहां तक गजा के मुसलमानों पर खामोश रहने की वजह से मुसलमानों पर आने वाले इस अजाब का ताल्लुक है, तो ऐसे में अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग या फिर अजाब का आना मुमकिन है। जैसा कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो जुल्म करते थे तो हमने उन पर अजाब भेजा ताकि वो बास आ जाएं। सूरह अल आराफ आयत नंबर 165। और आप जानते हैं कि अल्लाह की निशानी हमेशा कुदरती आफात की सूरत में ही नाजिल हुआ करती है और ये मुमकिन है। लेकिन याद रखें कि हर कुदरती वाकया जरूरी अजाब नहीं होता, लेकिन ये सोचने का लम्हा जरूर होता है, मगर सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए। नसीहत, इबरत और गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए रजू की दावत हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। आपको इस बारे में क्या लगता है? और अगर आप में से कोई इस्लामाबाद से अपना आंखों देखा हाल शेयर करना चाहता है तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।